دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورة الفیل۔ سورة الفیل کی 5 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں، 96 حروف ہیں، اور یہ صورت ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے جسے ڈسکس کرنا، تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے، پھر ہمیں اچھی سے سمجھ آئے گی۔ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، حبشی بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے نصرانی حاکم تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، اس کا ایک لشکر تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان گرجا بنایا ہوا تھا اپنے علاقے میں، بہت بلند، اتنا اونچا تھا کہ جب کوئی اسے دیکھتا تھا اوپر سے تو اس دیکھنے والے کی ٹوپی نیچے گر جاتی تھی۔ تو اسی سے انہوں نے اس کا نام کلیس رکھا، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ تو ابرہہ جو ہے اس کو ایک دن یہ شرارت سوچی ہے، ایک سوچ آئی کہ لوگ کعبہ کی بجائے اس کا حج کیا کریں۔ تو اس نے اپنی ساری قوم کو مخاطب کیا، بلایا اور ان کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا، اور ساری حکومت جو بھی ارد گرد کے علاقے تھے ان کو بھی یہ بات کہنا شروع کر دی۔ اس سے وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان کو بہت غصہ بھی آیا، قریش کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اس کو جیلسی ہوتی تھی کہ سب لوگ جو ہے مکہ میں حج کی وجہ سے مکہ میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے تجارتی طور پر بھی مکہ کے اندر پھر لوگ زیادہ آئیں گے تو ایک دوسرے سے ملے جلیں گے، تو وہ مکہ سے لوگوں کا رجحان ہٹا کر اپنے اس گرجے کی طرف کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں مکہ کی یعنی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو کچھ لوگوں کو غصہ آیا، اور تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے گرجے میں جا کر جو ہے بہانہ کر دیا، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چند لوگوں نے مل کر اس گرجے کو جلا دیا، آگ لگا دی، اور وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا، منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تو اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا، اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ وہ مکہ پر چڑھائی کر نہ سکے۔ اپنے ساتھ ایک بڑا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محبود کہا جاتا تھا۔ 12,000 کا لشکر لے کر وہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے یہ آئیڈیا بنایا کہ ہم جو ہے مکہ کی چاروں دیواروں پہ زنجیریں ڈالیں گے، اور وہ زنجیریں ہاتھیوں کی گردنوں کے ساتھ باندھ دی جائیں گی، ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں جو ہے بیت اللہ کی جڑ سے ہی گرا دیں گے، نعوذ باللہ۔ جب اہل عرب کو یہ بات پتہ چلی تو ان پر اس کا بہت بھاری اثر ہوا، انہوں نے بڑا ارادہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ لوگ مقابلے کے لیے آئے بھی، لیکن ابرہہ جو ہے
اور اس کی یہ قوم بڑی مضبوط تھی، ہاتھیوں کے ساتھ آئی تھی، اور مکہ میں ہاتھی نہیں تھے، یہ افریقہ میں تھے، اور اس زمانے کے اندر اب بھی بادشاہت کی پہچان ہاتھیوں سے ہوتی تھی، یعنی بادشاہ جو ہے اپنے رعب کو بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ خیر مکہ کے اندر وہ روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچے، آ کے انہوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی، لوگوں کے جانوروں کو آ، اپنے قبضے میں لے لیا، بلکہ عبد المطلیب کے 200 اونٹ انہوں نے جو ہے اپنے قبضے میں کر لیے۔ جب عبد المطلیب کو یہ پتا چلا تو وہ ان کے پاس گئے، ان کے جا کے لیڈر سے بات کی، اور لیڈر عبد المطلب کو دیکھتے ہی بڑے ہیبت میں آ گئے، کیونکہ عبد المطلب بڑے حسین و جمیل انسان تھے، بڑے روب والے تھے۔ تو دیکھتے ہی ابرہہ جو ہے تخت سے نیچے اترا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے ترجمان سے، یعنی جو ان کے درمیان میں بات چیت کروانے والے تھے، ان سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میرے جو 200 اونٹ آپ نے چرائے ہیں وہ مجھے دے دے۔ ابرہہ کہنے لگا ہم تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ہمیں تو لگا کہ تم اپنے دین کو بچانے کے لیے آؤ گے، یعنی تم اپنے کعبے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آؤ گے، تم نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے، تم نے اپنے کعبے کو بچانے کی کوئی بات ہی نہیں کی، تجھے تو فکر ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کا جو عبادت خانہ ہے وہ توڑا جانے لگے، اس کو خاک میں ملانے کے لیے میں آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے میں ان کو لینے آیا ہوں، اور خانہ کعبہ جو ہے نا اللہ کا ہے، تو وہ اللہ اس کو خود بچا لے گا، اللہ کا گھر ہے۔ اس پر ابرہہ کہنے لگا جی آج دیکھوں گا کہ کون اللہ مجھ سے یہ نعوذ باللہ اتنی خفیہ بات کی کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ بہتر ہے کہ وہ جانے اور تو جانے۔ خیر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام حجاز کا تہائی مال اس کو پیش کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ عبد المطلب کو جب سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قریش جو تھے وہ بہت چھوٹی تعداد میں تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، اتنا ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے، تو عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چند لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گر گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی، اور کہا کہ اللہ ابرہہ اور اس کے ہونہار لشکر سے اپنے پاک اور عزت والے گھر کو بچا لے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعائیہ اشعار بھی پڑھے، یعنی ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی سلیب اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے مکہ سے نکل کر آس پاس کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے، کیونکہ وہاں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب اللہ خود ہی جانے، اللہ خود ہی جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ کے قریب جو ہے اپنے کچھ اونٹوں کو اللہ کے نام کی قربانی کے لیے ان جانوروں کو وہاں پہ نشان کے لیے چھوڑ دیا، اور اس نیت سے کہ اگر ان جانوروں کو چھیڑیں گے تو یہ اللہ کے نام کی قربانی کے جانور ہیں، تو اللہ ان پہ عذاب الہی جو ہے وہ آ جائے گا۔ ہر ممکن کوشش انہوں نے کی، لیکن ابرہ جو ہے دوسری صبح وہ لشکر کو لے کر مکہ جانے کی تیاریاں کرنے لگا، اور اپنے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو لے کے آگے بڑھا۔ تھوڑا سا قریب پہنچے، ابھی وہ مکہ کے بالکل قریب خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھے، ابھی دور تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ ان پر پرندوں کے جھنڈ آئے، وہ پرندے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، اور ان چڑیوں کے پنجوں میں دو دو کنکریاں تھی، اور وہ کنکریاں پرندے جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بہت بڑی تعداد میں جھنڈ آئے، اور وہ کنکریاں ان لشکر والوں پر پھینکنے لگی، جس کو بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ وہاں ہی ڈیر ہو جاتا تھا، اور اس کی اسکن اترنے لگتی تھی، اس کے اعضاء جو ہیں وہ الگ ہونے لگتے تھے۔ ابھی ہم سورۃ فیل پڑھیں گے نا تو ان کی حالت جو بتائی گئی ہے، حیران کہ پرندوں کی کنکریوں سے کیا ان کی حالت ہو رہی تھی، ہو وہ سبھی وہیں پہ ہلاک ہو گئے، بلکہ ان کا جو ہاتھی تھا بڑا محمود، وہ خود ہی اپنی اپنے لشکر پر جپٹ پڑا، خود ہی جو ہے وہ حملہ
उन पर करने लगा। तो इस तरह से उनका खात्मा हो गया और सारे के सारे वहीं पे हलाक हो गए। और ये भी कहा जाता है कि इस वाक़या की का इतना असर कुरैश मक्का पे हुआ कि 10 साल तक वो बुतों की पूजा उन्होंने नहीं की, फिर बाद में वैसे के वैसे हो गए। उनको पता लग गया कि वाक़ई एक अल्लाह है, ये जो बुत हमने साथ बनाए हुए हैं, इनका कोई किरदार नहीं है। और फिर ये वाक़या पता है अल्लाह के नबी की वलादत से तारीख़ की किताबों में आता है कि 50 या 55 रोज़ बाद अल्लाह के नबी इस वाक़या के बाद पैदा हुए। इस साल को आमुल फ़ील भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के नबी आमुल फ़ील के साल में पैदा हुए थे। तो मक्का के अंदर यानी अरबों में कैलेंडर सिस्टम नहीं था। तो आमुल फ़ील जब ये वाक़या पेश आया तो आम साल को कहते हैं। तो हाथियों के साल से ये साल पहचाना जाने लगा। इसी साल अल्लाह के नबी पैदा हुए। बाद में भी इसी से कैलेंडर सिस्टम शुरू हुआ। उन्होंने तारीख याद करना शुरू की। कोई भी बात करनी होती तो कहते कि आमुल फ़ील से इतनी देर पहले या कहते आमुल फ़ील के इतनी देर बाद। यानी इससे फिर उनकी तारीख का आगाज़ हो गया। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले मक्का पर अपने एक ख़ास एहसान का ज़िक्र किया है। दरअसल अहले मक्का को ये बात बताई गई है, सिखाई जा रही है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया गया था जब ये वाक़या पेश आया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम क्या नहीं तरा देखा, तूने देखा। ता जो है वो हाज़िर के लिए आता है। अलम तरा क्या तूने नहीं देखा? वैसे इसका मतलब ये होता है लेकिन एक तफ़सीर में जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द थे, उन्होंने इसका माना किया क्या तुझे मालूम नहीं? अलम तालम। तो अलम तारा क्या तूने नहीं देखा? क्या तुझे पता नहीं है? कैफ़ा किस तरह फ़अला किया रब्बुका तेरे रब ने बि अस्हाबी साथियों के साथ, वालों के साथ, अल-फ़ील हाथी। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो अल्लाह ने किस तरह मोजज़ाना तरीके से बैतुल्लाह की हिफाज़त फ़रमाई, इसको गिराने के लिए आने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर अल्लाह इस बादशाह को बर्बाद ना करता, तो अहले मक्का जिस अमन और चैन और आज़ादी के साथ बैठे हैं, ये अमन और चैन इन्हें कहाँ नसीब होता। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अलम तारा से ये बात अख़ज़ करना शुरू की कि इसका मतलब है क्या तूने नहीं देखा? तो इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी ने खुद ये वाक़या अपने आँखों से देखा और इसी से ये भी बात निकाली गई कि अल्लाह के रसूल गैब का इल्म रखते हैं, तो इसलिए ये वाक़या भी आपने खुद देखा। तो दरअसल ना जब कुरान उतरा तो इस वक़्त ये वाक़या इतना मारूफ़ था कि गोया कि लोगों ने इसको अपनी आँखों से देखा, हर बंदे की ज़ुबान पे जैसे ये बात होती है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को कहते हैं, अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसे एक नुतफ़े से पैदा किया, तो अचानक वो खुला जगरालू है। तो इंसान ने अपने नुतफ़े को तो नहीं ना देखा, लेकिन ये बताया जा रहा है, क्या तुझे पता नहीं? क्या तुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि तू एक नुत्फ़े से पैदा हुआ है? इसी तरह कहा गया है, क्या तुझे इस बात का पता नहीं, तुझे मालूम नहीं, तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि किस तरह अल्लाह ने हाथी वालों के साथ सलूक किया? ये इसका मतलब है, यानी इन्फॉर्मेशन के तौर पर या मालूमात के तौर पर इस बात को कहना। तो इस वाक़या के बारे में अहादीस से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या का जो ज़िक्र किया, बुखारी में आता है कि अल्लाह ने मक्का से हाथियों को रोक दिया, इस पर अपने रसूल और ईमान वालों को गलबा अता फ़रमा दिया। तो ये मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, यानी इसमें लड़ना अल्लाह के नबी के अलावा किसी पर हलाल नहीं हुआ कि मक्का में खाना काबा में आके कोई लड़ाई कर सके। मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था, जो मक्का फ़तह हुआ तो उस वक़्त खाना काबा के बुत तोड़े गए और वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो अब मेरे बाद भी किसी के लिए इस पे लड़ना हलाल नहीं होगा। इससे पता चलता है कि खाना काबा को इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ना कोई पहुँचा सका है, ना
कोई पहुंचा सकता है, कोई इसको डा नहीं सकता। फिर एक और हदीस में इसकी थोड़ी सी हमें वजाहत मिलती है कि हुदैबिया के जमाने में अल्लाह के नबी निकले, जब इस घाटी पे पहुंचे जहां से मक्का में उतरा जाता, तो आपकी ऊँटनी जो है बैठ गई। लोगों ने इसे उठाने के लिए कहा तो हल हल, लेकिन वो फिर भी बैठी रही। लोगों ने कहा जी कस्वा अड़ गई है, ये नहीं उठेगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कस्वा अड़ी नहीं है, और ना ही ये इसकी आदत है, इसे तो हाथियों को रोकने वालों ने रोक दिया है। यानी हाथियों को किसने रोका? अल्लाह ने। तो इसको हाथियों को रोकने वाले ने रोका है। इस हदीस से ये साबित भी होता है कि हाथी वाले जब मक्का पे हमला के लिए आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको रोका था, किसी इंसान ने उनको नहीं रोका था। तो ये पस मंजर और तरीही जो वाकया है, इसकी समझ आ गई आपको? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इससे हमें मजीद अच्छी समझ आएगी। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, अलम क्या नहीं, यजअल बना दिया, कैदहुम उनकी तदबीर को, फी तज़लील बेकार, यानी उनकी प्लानिंग को हमने बेकार कर दिया। उनकी प्लानिंग को बिल्कुल, अब यानी वो अपनी प्लानिंग से अपसेट हो गए। पूरी बड़ी प्लानिंग, बड़ी तदबीर, बड़ा साजो सामान लेके आए थे, सब कुछ वहां का वहां ही धरा रह गया। यानी इनकी तदबीर इस तरफ जाने ही नहीं दी जिस तरफ वो लेके जाना चाहते थे। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि इनकी तदबीर सीधी नहीं पड़ने दी। तजलील दरअसल इसका लफ्जी मतलब होता है गुमराह करना, यानी उनको उनकी राह से गुमराह कर दिया। पूरी कोशिश करके आए थे। इससे ये पता चलता है आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, जितना मर्जी बड़ा लश्कर तैयार कर ले, अगर अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल नहीं है तो इंसान की सारी प्लानिंग तजलील हो जाती है, बेकार हो जाती है। कैसे बेकार की गई उनकी सारी प्लानिंग? वो अरसला और भेज दिए, अलैहिम उन पर। वो अरसला इलैहिम अगर होता ना तो तरफ होता, यानी भेजा उनकी तरफ, जैसे रसूलों के लिए आता है कि उनकी तरफ रसूल भेजेंगे। तो जब अरसला के बाद अला आ जाता है तो इसका मतलब होता है मुसल्लत कर दिए। वो अरसला अलैहिम उन पर मुसल्लत कर दिए, उन पर भेज दिए, तोइरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है, ठीक है? आमतौर पर कहा जाता है कि खास किस्म की चिड़ियों को अबाबील कहा जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अबाबील का लफ्जी मतलब होता है झुंड के झुंड, यानी उन घोड़ों या परिंदों को कहा जाता है जो ग्रोह दर ग्रोह झुंड के झुंड है, उनको कहते हैं अबाबील। तो ये लफ्ज जमा है। जैसे कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप टीम है, टीम के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौम के अंदर कितने लोग होते हैं, इसलिए अबाबिल बाय नेचर जो है ये जमा है ये ऐसी इसकी शक्ल वाहिद है, लेकिन अंदर इसके अंदर जमा का मीनिंग्स होता है, यानी झुंड के झुंड परिंदे अल्लाह ने उन पर भेज दिए। वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर दरिया की जानिब से, समंदर की जानिब से झुंड के झुंड परिंदे नाजिल किए गए। वो परिंदे क्या करते थे? तरमीहिम, वो फेंकते थे। रमा यरमी कहते हैं ऊपर से किसी चीज को फेंकना, निशाना करना, जैसे तीर के लिए भी ये आता है और पत्थरों के लिए भी आता है। तरमीहिम, इन पर फेंकते थे, बेहिजारतिन, पत्थरियां, में से झील, खंगड़ की, पकी हुई मिट्टी की। और सिजील की तफसीर है कि ये इससे मुराद है संगोगुल, यानी पकी हुई मिट्टी जिसे खंगड़ कहा जाता है। जैसे आपने कोई पहाड़ देखा हो, सल्लावा जब उगल जाता है और बाद में वो ठंडा हो जाता है, उस पहाड़ के इर्द गिर्द इस किस्म के जले हुए सहज संगरेजे मिलते हैं, आमतौर पर पाए जाते हैं। वो बहुत सख्त होते हैं, वो मिट्टी और पत्थर से बने हुए होते हैं, और वो जब लगते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा पेन भी होती है, तकलीफ भी पहुंचती है, और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो इतनी इतनी जल्दी से टूटते नहीं है। पत्थर और मिट्टी से बने हुए संगरेजे, खंगड़ जिसे कहा जाता है। तो तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल, और ये भी तफसीर इब्न कसीर में जो लंबी सी इसकी स्टोरी बताएगी, इसमें ये भी बयान किया गया है कि वो मसर या माश की दाल जितने थे। अब वो सोचिए परिंदों के पंजों में कितने कितने से वो आ सकते हैं। परिंदों के जो पंजे हैं
उनमें कितनी सी कंकरियां आएंगी, छोटी छोटी ही आ सकती है ना। तो ये वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला इसकी हकीकत बेहतरीन जानता है, लेकिन जो बयान किया गया और कुतब के अंदर है, वो उसकी एक मिसाल तो आपके तो सामने है कि वो इस तरह से सख्त मिट्टी के खंगड़ नुमा जो है पत्थर उन पर फेंके गए, कंकरियां फेंकी गई। और उन कंकरियों ने क्या किया, उन कंकरियों ने, उन पत्थरों ने जो आसमान से फेंकी जा रही थी, फजअलहुम, बस कर दिया हम उन्हें, काअस्फिन, का तशबीह के लिए, तरह, अस, अस्फिन कहते हैं भुस को, माकूल, खाए हुए बुस की तरह कर दिया, उन्होंने उन्हें खाए हुए बुस की तरह कर दिया। अस्फुन कहती है अनाज के दानों से जो छिलका उतरता है ना, बोसा, जिसे तूड़ी भी कहते हैं। तो जैसे कभी किसी ने तूड़ी देखी हो, किस तरह वो बिखर जाती है, हवा, आप उसे अपनी मुंह से उड़ाए ना तो वो उड़ के कितने दूर दूर चले जाती है, हल्की सी हवा हो तो बिखर जाती है। इसलिए इस तरह से उनकी हालत हो गई थी, भूसा, तूड़ी बन गए थे वो कंकरियां, जो आसमान से परिंदों ने कंकरियां फेंकी थी ना, उसकी वजह से इंसान की बोटी बोटी हो गई थी, यानी उनके पीसेस हो गए थे, और वो तूड़ी की तरह बन गए थे, और मजीद माकूल, खाया हुआ, खाए हुए बुस की तरह। और बुस जब खाता है जानवर तो उससे क्या होता है, जानवर जब बुस खाता है तो फिर वो उसे बाहर निकालता है, और जब वो बाहर निकालता है एक लीद की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर वो खुश्क होकर इधर उधर बिखर जाती है। एक मीनिंग इसका ये, और एक मीनिंग ये है, इसका मफहूम ये भी लिया गया है कि जैसे जानवर खाने के बाद जो भूसा बच जाता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना, वो मुंह में चीजें चुबा कर तो फिर बाहर निकाल देते हैं, तो वो पीसेस हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे बिखरते रहते हैं। ये इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है जैसे कि एक फसल है, तो फसल का चारा किसी जानवर को, जानवर खा रहा है, कुछ खा के अंदर अपने लेके जा रहा है, और कुछ चुबा चुबा कर बाहर फेंकता जा रहा है, तो वो खाए हुए बुस की तरह उनकी हालत हो गई थी, यानी जैसे वो बचा हुआ, बची हुई तूड़ी पाँव में रौंदी नहीं जाती, इधर उधर बिखर जाती है, वो उस तरह भूसे की तरह उनकी हालत हो गई थी। ठीक है, इतनी बुरी हालत उन लोगों की जिन्होंने काबा को गिराने की कोशिश की। तो इससे, ये पूरी सूरत से हमें क्या सीखने को मिलता है, तकब्बुर था ना, और अल्लाह के साथ मुकाबला जब कोई करता है ना, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। दुनिया के अंदर तो उनका ये अंजाम है कि उनको पीस दिया गया है, उनको पीसीस में पीसीस कर दिए गए हैं। इमेजिन करें इंसान के पीसेस, छोटे छोटे से। अभी हम कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा करते हैं तो उसकी बोटियां बनती हैं, वो भी तूड़ी नहीं बनता कि वो ऐसे उड़ जाए, इधर उधर बिखर जाए, प्रॉपर उसकी शेप्स होती हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इमेजिन करें कि एक इंसान हो, तो उस इंसान के, जैसे क़यामत के मंजर में हमने पढ़ा है कि रुई के कालों की तरह बिखर जाएंगे, तो उसकी थोड़ी सी मिलती जुलती, कि इधर उधर बिखरे गए, पाँव में रोन दिए गए, इतना बुरा अजाब उन पर आया, और वो सारे के सारे कुत्ते की मौत मरे, कोई भी इनमें से बच नहीं सका। और अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने काबे को बचाया, हमेशा की तरह अल्लाह ने अपनी चीजों की हिफाजत की। मूसा अलैहिस्सलाम की भी तो अल्लाह ने हिफाजत की ना, जब उनकी वालदा ने उनको समंदर में बहा दिया था, अल्लाह ने किस तरह उनकी हिफाजत की। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की, कैसे की, कुएं में उनको फेंक दिया गया, फिर भी अल्लाह ने अपने पैगंबर की हिफाजत की। यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की, उनको जाया नहीं होने दिया। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अल्लाह ने हिफाजत की, अपने काबे की हिफाजत की। तो जो अल्लाह की चीजें होती है ना, अगर उनके साथ कोई टकराना भी चाहे, उनके साथ कोई मुकाबला करना भी चाहे, तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, वो हमेशा नाकाम हो जाता है, उसकी चालें तज़लील हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो तिलावत सुनिए,
پھر دیکھتے ہیں ہمیں، اور یہ دیکھیے کہ مزید اس سے ہمارے لیے کیا لرننگ بسم پوائنٹس ہیں۔ الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان بہت سے کاموں میں بے بس ہو جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں چلتا، انسان کی پلاننگ، انسان مقابلہ نہیں کر پاتا، اس وقت اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ خود سنبھال لے گا۔ اگر میں اللہ کے راستے پہ نکلی ہوں، پرابلمز آ رہی ہیں، اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جس طرح اللہ نے اپنے گھر کو بچایا، تو میں بھی تو اس کے نام پر اور اسی کے کلام کے لیے سفر پہ نکلی ہوئی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ضائع ہونے دے؟ تو جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، کہ جس طرح سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خود کو اپنے حوالے نہیں کرتے، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جو چیز اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے پھر وہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ تو ان واقعات سے، ان باتوں سے ہمیں بہت سی باتیں، بہت حوصلہ ملتا ہے، چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اپنے لیے ان کو ایک رول ماڈل بنا لینا چاہیے۔ جب بھی کبھی ایسے حالات آئیں کہ سمجھیں کہ جی ہاتھی لے کر لوگ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس وقت کس اللہ کو پکارے، چھوڑ دیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جتنی کوشش ہو سکتی تھی کر لی، اب بس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش ضرور کریں، لیکن ہم اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی کوشش کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتے، یا پھر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اللہ کی مدد نہیں شامل ہوگی تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی مقابلہ ہو زندگی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ویسے تو ہم میدان جنگ میں نہیں آ سکتے، لیکن ویسے بھی جذبات کا مقابلہ اور ویسے رویوں کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ابابیل بھیج دے، خود ہی یہ مقابلہ کرے، اور ان لوگوں کو جو تیرے نام کو، ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن کی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جب بچے تھوڑا چینج ہونے لگتے ہیں، عقیدہ اچھا ہونے لگتا ہے، توحید پرست ہونے لگتے ہیں، اور پھر ماں باپ کے جو پرانے عقائد ہوتے ہیں ان کے خلاف ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ انسان سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈینٹس کانٹیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بس دعا کریں کہ میرے پیرنٹس مجھ سے قرآن نہ چھینیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے مزید حق کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اپنے عقیدے کو یا اپنے جو ریچولز ہیں اسلام کے، ان کے طریقے کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو میرے پیرنٹس مجھ سے یہ اپرچونٹی چھین لیں گے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مجھے قرآن سے الگ نہیں ہونا، مجھے اس رستے سے دور نہیں ہونا، آپ ہی ابابیل بھیج کر میرا مقابلہ کریں، یعنی میرے لیے ان کے ساتھ آپ خود لڑ لیں، کیونکہ میں نے آپ کے قرآن کو تھامنا ہے۔ تو اللہ پھر اپنے قرآن کی حفاظت، اللہ نے کہا نا میں اپنے قرآن کی حفاظت خود کروں گا، تو پھر جو اس کو تھام لیتا ہے، اب قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کر اللہ کے ہاتھ میں، تو کیا جب آپ قرآن کا سرا پکڑ لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ گیا، تو اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بس اس پہ یقین کر کے دیکھیں۔ پھر جب اللہ ابابیل بھیج دیتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیتے ہیں اللہ مقابلے کے لیے، تو پھر وہ سوچیں جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک بوسے کی طرح ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ان کا بڑا روب ہاتھی لے کے مقابلہ کرتے ہیں،
بڑے روب کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ان کو بات ہی نہیں کرنی آتی اور اللہ بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ بس کچھ لمحے کے لیے ہمیں ڈٹنا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے اور یہ یقین کے ساتھ اللہ کو کہنا ہوتا ہے اللہ آپ کے حوالے، اب آپ نے میرے حصے کی جنگ لڑنی ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کی امیدوں کو کبھی بھی توڑتے نہیں ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ ایک بار پھر تلاوت سنیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.